नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 12 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। सोमेश गीता को पचारे अरे आमर गोटे गाई आसी ना कौन केबे आसिला काई मु जानिनी तो। मिता सोमेश को हाथ को चाहक बढ़ाई देउ देउ कहला भाई तोर घर प्रति ध्यान थिले तो जानिबु। सोमेश मिता हाथरू चाह कपटी धरु धरु कहले माने। सोमेश का प्रश्न रे कथा बदलाई गीता कहला भाई तू तो सकाळु उठी जाउछु जे फेरु फेरु राती तू केतेबेले घरे रहुछु जे जानिबु। त्रिषा क्षीर खाइबा पाई कांदिबारु बोउ गाई आनिछि सप्ताह हेबो। हो छाड़े भाई तू कौन कहूथुलु परा हॉस्पिटल जाइथिलु कौन पई हॉस्पिटल जाइथिलु। सोमेश रोसई घर स्लाब रखा होइथिबा ब्रेड पकोड़ारू आनी खाऊ खाऊ कहले अरे बापा फोन पाई पुरी आसिली किंतु अर्पिता को छाड़ी आसुची तो खबर पाइली जे राजा भाई देह बहुत खराब तांका स्टाफ हॉस्पिटल नहीं एडमिट कर देइछंती। खबर पाई अर्पिता को नहीं भुवनेश्वर हॉस्पिटल जीवा पर जानिलु तांकर हार्ट ब्लॉकेज होइछि आउ किछि रास्ता नहीं पेस मेकर लगाइबा शेष पंथा अटे सेइथि पई डेरी होइगला। पचारिला एते टंका किए देला। सोमेश कहले राजा भाई को ससुर 10 लाख देले आउ मु देली 2 लाख अवश्य हॉस्पिटल तरफ अमृतर चिन्हा बोली लक्षे टंका छाड़ करदेले। सोमेश का साहाଯ୍ୟ करने कथा शुणी मिता और गीता परस्पर मुँह चाह चाही हेले। सोमेश चाह पी उपू कहले अरे तुम दुही को शाढ़ी पसंद है ना नहीं। मिता गीता हाँ मारी कहले हाँ बहुत पसंद। सोमेश कहले सूता शाढ़ी बोऊ को पिंधे देव आउ संबलपुरी शाढ़ी सान बोऊर। सोमेश एतिकी कही चा कप को बेसिन रखी रूम को जाउथांती तांको मोबाइल रिंग हैला अजणा नंबर कॉल पाई सोमेश जेतेबेले हालो कहले आरपटू उत्तर आसिला हालो रामचंडी थानारू लेंका बाबू कहउचंती ना। सोमेश रॉन्ग नंबर कही काटी देले किंतु पुणी फोन आसिला। सोमेश फोन उठेइबेरु पुणी सेई समान प्रश्न रामचंडी थानारू लेंका बाबू कहउचंती तो। सोमेश टिके विरक्त होई कहले नाई आपण भूल नंबर कॉल करूछंती। सेपटू पुणी उत्तर आसिला ताहले रामचंडी रे से प्रेमी जुगल को लेंका बाबू कही अलगा करदेले कहीं। सोमेश एथर टिके टिके स्वरबारी कहले आबे सीतांशु तू पुणी कौटू फोन करुछु एमिति स्वर चेंज करी। सीतांशु हसी दे कहले जानी पारिलु तेबे आबे हीरो तू कौन घर को गला परे सबू भूली जाऊ ना कौन फोन नाई किछि नाई कौन ये। सोमेश कहले नाई रे टिके असुविधा होई गला यहाँ पर से सबू कथा कही गले। सीतांशु सबू शुणी कहले ओ एते कथा होई जाइछि हौ सांग अर्पिता एबे टेंशन ने थिबो तू ता साथ दे रे भाई आमे आजी फ्लाइट रे दिल्ली पळेइबू। पचारे कौन पाई एमिति अचानक प्रोग्राम चेंज कलु। सीतांशु कहले नाई तो सह देखा करबा मूल लक्ष्य थिला तो सह देखा तो होई गला ता सह आम यूनिवर्सिटी रे टिके असुविधा होई जाइछि मोर सेठी उपस्थित रहिबा नित्यांत आवश्यक। सोमेश कहले हौ टेक केयर मु निश्चय दिल्ली जीवी आउ नंबर पाइलिनी माने सबुदिन फोन करिबि रे सबुदिन एते फोन करिबि जे शेषरे तू भाबिबु काहेकि मु नंबर देउथुली। सीतांशु कहले ना म सेमिति किछि हेब नाही बरं तू सତରେ जदि सबुदिन फोन करिबु ना मु बहुत खुशी हेबि रे भाई। सोमेश हसी दे कहले अरे निश्चय फोन करिबि। सीतांशु कहले ओके रहुछि एबे बाय। सोमेश भी बाय कही फोन रखिले। अभिप्सा एवं अमृत भुवनेश्वर कोलकाता एयरपोर्ट 40 मिनिट भितर पहुंची एयरपोर्ट रु लगेज बेल्ट रु बैग कलेक्शन करी बाहर को आसिले। मालेशिया कुआलपम रु एयरपोर्ट को कोलकाता रु फ्लाइट टाइम आहुरी 4 घंटा थाए। अमृत कहले अभिप्सा प्रथमे घर को फोन करी कथा होई जिबा एवं तुम घर को फोन करी देबा ता भितर मु टैक्सी देखुची 4 घंटा एठी बसी बसी बोर हेबा अपेक्षा कोलकाता टाउन बुली आसवा गाड़ी रे। अमित को कथा अभिप्सा मन को पाइला। अभिप्सा पर्स रु फोन काढ़ी प्रथमे सासु ससुर को फोन कला। संजू सबिता चुटकी समस्ते कथा है राजेंद्र बाबू को देले। राजेंद्र बाबू अभिप्सा सह किछि समय कथा होई राजा स्वास्थ्य अवस्था बुझी जानी जानी संजू को चिड़ेइबा कहले अच्छा माँ मालेशिया सिंगापुर तो सबू जीन्स टॉप स्कर्ट पिंधुथिबे। अभिप्सा राजेंद्र बाबूंको सह 10 दिन मिसिबा भितरे ठौराई नहीं जे बापा निश्चय बोऊ को चिड़ेइबा प्लान अछंती तेणु अभिप्सा कहले आज्ञा बापा। राजेंद्र बाबू कहले माँ रे कथा कौन कि मु भाबुथुली
ତୋ ମା ପାଇଁ ସେଇଥିରୁ 2-4 ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଆସିବୁ। ଯୁଗ ବଦଳିଲାଣି, ତା ସହ ଆମେ ବି ବଦଳିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? କାହିଁ ବିଚାରୀ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଶାଢ଼ୀରେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ପିନ୍ଧୁ ଡ୍ରେସ୍ ନାଁ କ'ଣ ମା? ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାପା, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି। ସଞ୍ଜୁ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲେ, ହେଇଟି ଅଲାଜୁକ ମଣିଷ, ତୁମେ କେମିତି କେଜାଣି ନୂଆ ବୋହୂଟା ଆଗରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଯାଉଛ, ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ, ନୂଆ ବୋହୂ କ'ଣ ମ, ସେ ପରା ମୋ ଝିଅ। ଝିଅକୁ ବାପା କହିବ ନାହିଁ ତ କିଏ କହିବ? ସଞ୍ଜୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ହାତରୁ ରିସିଭର ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲେ, ଏ ମା, ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, ୟାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନି। ଅଭିପ୍ସା ଖୁବ୍ ହସୁଥାଏ। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ତୁ ହସୁଛୁ ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମା, ବାପା ତ କିଛି ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଆଣିବି। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ହେ, ତୁ ବି ଶ୍ୱଶୁର ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଅଲାଜୁକି ହୋଇଗଲୁ ନା କ'ଣ? ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତ ଖରାପ ହେଲାଣି, ତା ସହ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଖାଇ ସାରିଲେଣି ସେ। ମାରେ, ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସେ, ହଉ ରହୁଛି ଧନ। ସଞ୍ଜୁ ଫୋନ୍ ରଖି ସବିତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ସବିତା, ତୋ ଭିଣେଇକୁ କିଏ ସେ ମାଷ୍ଟର କରିଥିଲା କେଜାଣି? ନୂଆ ବୋହୂ ଆଗରେ କ'ଣ ଯେ ଗପି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସବିତାକୁ ଟିକିଏ ଆଖି ଠାର ମାରି ଦେବାରୁ ସବିତା କହିଲା, ଭାଇ କ'ଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସଞ୍ଜୁ ଏଥର ବେଶୀ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲେ, ଆଲୋ, ତୁ ବି ସେଇଥିରେ ନା? ସବୁ ଯାକ ଏକପଟିଆ ହୋଇଯାଇଛ ନା କ'ଣ? ଶାଳୀ ଭିଣେଇ ବୋହୂ ସବୁଯାକ ଗୋଟିଏ ଲାଉର ମଞ୍ଜି। ତୁମମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଯାହା, ସବୁ ବେହିଆ ମୋରି ଘରେ। ସବିତା ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ହସୁଥାନ୍ତି। ସବିତା କହିଲେ, ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଯେ? ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଭିଣେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯା, ତୋ ପାଇଁ 2-4 ହଳ ସେ ଗୋଡ଼ ଚିପା ଜିନ୍ସ ଆଉ ନାହିଁ ଦେଖା ବକଟେ ବକଟେ ଟପ୍ କିଣି ଆଣେ। ସବିତା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ପିନ୍ଧିଲେ ସିନା ଭାଇ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲେ କିଏ ଦେଖିବ ଲୋ? ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାରି ହେବନି, ମୁଁ ଯାଏ, ମୋର ସିଆଡ଼େ କେତେ କାମ ଅଛି। ଏହା କହି ସଞ୍ଜୁ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଇଲେ। ସବିତା ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଖୁବ୍ ହସିଲେ। ଚୁଟକି ବି ବସି ହସୁଥାଏ, ହେଲେ ଅଭିପ୍ସା ଯିବା ପରେ ତାକୁ ଭାରି ଏକା ଏକା ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସବିତା ଓ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା। ରାଜାକୁ ଦେଖି ମିନୁ ଓ ଲୀନା ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜା ପାଖରେ ମିହିର ଓ ଲିଜା ରହିଲେ। ମିହିର ତା ବାବାଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ରାଜାକୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ମିନୁ ଘରକୁ ଆସି ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ଜ୍ୱାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତୋ ଶାଶୁଘର ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ସେମାନେ କାହିଁକି ଜାଣିବେ ଯେ? ତାପରେ ଯଦି ବି ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ତା ଛଡ଼ା କିଏ ଯଦି କିଛି କୁହେ, ମୁଁ କହିବି ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଛି। ବୋଉ, ତୁ ରୁଟି ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇଦେ, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରେ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେପଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହାଲୋ କହିବାରୁ ମିତା କହିଲା, ଭାଉଜ, ଭାଇଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଏତେ ସବୁ ଘଟିଗଲା, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ମୋତେ କହିଲ ନାହିଁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଇ ଏବେ ଭଲ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ। ମିତା କହିଲା, ଭାଉଜ, ଦୁନିଆ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ ନା? ରାଜା ଭାଇ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିବେ ଯେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଅପା, ଭାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଲେ ସବୁ ଟଙ୍କା। ମିତା କହିଲା, ଓ ହଉ, ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଗ ଲୋକଟା ଭଲ ହେବା ଦରକାର ନା, ଟଙ୍କା ନେଇ କିଏ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲାଣି? ଭାଉଜ, ଭାଇକୁ କହିଲ ନାହିଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତା? ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ବୋଲି ଶଳା ନା। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା କହିବ ନ କହିବ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ଅପା, ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି, ୟାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି କହିବି। ଅର୍ପିତାଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମିତା ଫୋନ୍ ରଖୁ ରଖୁ କହିଲା, ହଉ ଭାଉଜ, ପୁଅର ଯତ୍ନ ନିଅ, ରହୁଛି। ମିତା ଫୋନ୍ ରଖି ଗୀତାକୁ କହିଲା, ଗୀତା, ଆମେ ଭାଉଜକୁ ଯେତେ ସରଳ ଭାବୁଛୁ ସେ ସେତେ ସରଳ ନୁହେଁ ଲୋ। ଜାଣିଛୁ, ମୋତେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ଲୁଚେଇଲେ। ଗୀତା କହିଲା, ରହ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋ ନା, ଭାଇ ଆଗରେ ତାକୁ ଧରା ପକେଇବା ନା। ନହେଲେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଭାବୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟା, ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଖରାପ, ସେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ସବୁ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଥାନ୍ତି ଡାଇନିଂରେ। ଗୀତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି, କୋବି ଚିଲି ସହ ଗରମ କ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଗ୍ଲାସ୍ ଥୋଇ ଦେଇ ପାଖରେ ବସିଲା। ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ସୋମେଶ ବାବୁ ଏବଂ ତ୍ରିଷା ବସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଛନ୍ତି। ନିମିନା କହିଲେ, ସୋମୁ, ତୋ ଶଳା ଏବେ କେମିତି ଅଛି ରେ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିନି ସାନ ବୋଉ, ଖାଇସାରି ଫୋନ୍ କରିବି। ସୁରବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଏମିତି ହଠାତ୍ କେମିତି ହେଲା ରେ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ନାଇଁ ବାପା, ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅପରେସନ୍ କରିଲେ।
ନିମିନା କହିଲେ ତୁ ଦେଇଛୁ ପରା କିଛି ଟଙ୍କା। ସୋମେଶ ହଁ କହିଲେ। ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର 10 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ, ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଦେଲି। ଗୀତା ଥାଇ ପଚାରିଲା ଭାଇ ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଭାଉଜ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ସୋମେଶ କହିଲେ ହଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମିତା ଚଟ୍ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲା ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଆମେ କୋଉ ଦିନରୁ ଏତେ ପର ହୋଇଗଲୁ ଯେ ଆମକୁ ସବୁ କଥା ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୋନ୍ କରି ରାଜା ଭାଇ ଦେହ କଥା ବୁଝିଥିଲି। କଥା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ରାଜା ଭାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଭାଇ କ'ଣ କିଛି ଦେଲାନି? ଭାଉଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସୋମେଶ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପଡ଼ିଲା ପରି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାୟାଜାଲରେ। କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଭାବି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କଥା ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ କେତେ ଦେଇଛି ସେ ଜାଣିନି। ରାଜା ଭାଇ ପାଇଁ ବି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। କ'ଣ କହିଦେଇଥିବ ଛୁଆଟା, ତାର ବୁଦ୍ଧି କେତେ? ନିମିନା କହିଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ଘର ସଂସାର କଲାଣି, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ବୁଦ୍ଧି ହେବ ଯେ? ଆଉ ସବୁ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତ। ସୋମେଶ ସୁରବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ନିମିନାକୁ କହିଲେ ସାନ ବୋଉ ଛାଡ଼େ ନା, ସିଏ କ'ଣ କହିଦେଇଛି, ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ତା ପାଇଁ, ତୁ ରାଗେନା। ସେ ବହୁତ ମାନସିକ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ମିତା ଗୀତା କିଛି କହି ଆସୁଥିଲେ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ ସୋମୁ ଘରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ବୋହୂକୁ କହିବୁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ନ କରେ ଯେମିତି। ସୋମେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ଦେଖି ନୀରବ ରହିଲେ। ନିମିନା କହିଲେ ହଉ ତୁ ଖାଇଲୁ ଖା, 3 ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ରହୁଛୁ ଯେ? ସୋମେଶ ଚୁପଚାପ ଖାଇ ଉଠିଗଲେ। ନିମିନା ସୁରବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖୁଛ ତ ତୁମ ବୋହୂ ଗୁଣ, ଆଉ ତୁମ ପୁଅ ବି କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛି। ଆଉ ତୁମେ ହେଇଛ ଯେ ଛୁଆ ମାଇପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରିଦେବ। ହେଇଟି କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଘର ସମ୍ଭାଳି ଆଉ ନୁହେଁ। ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛ ବୋହୂ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ। ନାନୀ ବି ତ କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରୁନି, ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି? ମୋର କ'ଣ ବଳ ବୟସ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ମୋର ଆରାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମିତା ଥାଇ କହିଲା ବୋଉ ତୁ ଚାଲ ମୋ ସହ ଆମ ପାଖରେ ରହିବୁ। ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ? ତୋର କ'ଣ ଝିଅମାନେ ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 2 ଦିନ ଯାଉ, ମୁଁ ସୋମୁ ସହ କଥା ହେବି। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମ୍ରିତ କୋଲକାତା ସହରକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବୁଲି ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ। ଅମ୍ରିତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଥିବା ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇ ମେନ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଚେକ୍ କରାଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ଇମିଗ୍ରେସନ୍ କରାଇ ମାଲେସିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିନେଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବୁଲୁଥିବା କିଛି ଦଲାଲଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମନିକୁ ମାଲେସିଆ ରିଙ୍ଗିଟ୍କୁ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ଚେଞ୍ଜ କରି ନେଲେ। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଘରକୁ ଥରେ ଥରେ ଫୋନ୍ କରି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଅଭିପ୍ସା ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ ଓଭର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଅମିତଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଆଉଜି ହୋଇ କହିଲା ସତରେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତୁମ ସହ ବାହାରକୁ ଆସିବା। କେମିତି ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି। ଅମିତ କହିଲେ ମୋତେ ବି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିଛି ଦିନ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆହୁରି ନିକଟରେ ପାଇ ଆମ ପ୍ରେମକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ। ଅଭିପ୍ସା ଅମିତକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ମା ଦେଇଥିଲେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବ? ଅମିତ କହିଲେ ସେଇଟା ତ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରହିଯାଇଛି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ନା ମ, ଅଳ୍ପ କିଛି କାଢ଼ି ରଖିଛି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ। ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ଆଉ ମାଙ୍କ ଆଳୁ ପରଟା ବି ରଖିଛି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଖାଇବା କିଏ ଖାଇବ? ସବୁ ଅଧା ସିଝା, ମୋତେ ଭାରି ବାନ୍ତି ଲାଗେ। ଅମିତ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ କହିବ ତୁମକୁ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ମୁଁ ଖାଇଲି, ତୁମେ ଖାଇବ ନା ନାହିଁ? ଅମିତ କହିଲେ ହଉ ଦିଅ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଅଭିପ୍ସା ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଳୁ ପରଟା ଗୋଟିଏ କାଢ଼ି 2 ଜଣ ଖାଇଲେ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଆରାମରେ ବସିଲେ। ସୋମେଶ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ପିତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ପୁଅ କଥା ବୁଝିବା ସହ ବୋଉ ଆସିଲେଣି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ଅର୍ପିତା ସହ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ କଥା ହୋଇ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଅର୍ପିତାକୁ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତାକୁ ଅଯଥା ଟେନସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଅର୍ପିତା କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ରେ ପଚାରିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେ ଘରେ ଭାଇ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା କିଛି ପଚାରୁଥିଲେ କି? ସୋମେଶ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ନା କିଛି ପଚାରୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ କହିବ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ଘରେ ତୁମକୁ କେହି କିଛି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ରାଜା ଭାଇ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋମେଶ ଏମିତି ସମୟରେ ଅର୍ପିତାକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏପଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି, ଏଠି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି।
ତୁମେ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ସେଠିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ହଁ, ପୁଅ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେମିତି ଅବହେଳା ନ କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ମୋତେ ଜଣେଇବ। ଶୋଇପଡ଼ ଏବେ। ସୋମେଶ ଫୋନ୍ ରଖିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଆରାମରେ। ସୋମେଶ ଫୋନ୍ ରଖିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ମିନୁକୁ କହିଲା, ବୋଉ, ଅଜା ଆଉ ମାମୁଁ ଯାଇଥିଲେ ନା? ମିନୁ କହିଲେ, ହଁ। ଅଜା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ରାଜାକୁ ଏମିତି ଦେଖି। ଅଜା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରାଜା ବେଡ୍ ପାଖରେ ବସି ଆଉଁସା ଆଉଁସି କରିଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ନେଇଯାଅ, ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ନାତିକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, ଅଜା ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା। ମୋ ବାହାଘର ଦିନରୁ ଅଜା ଆମ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ ନା? ମିନୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଲୋ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ଦାଦା ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ? ମିନୁ କହିଲେ, ହଁ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ ବି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କଲେ। ମୋ ଛୁଆଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ କେମିତି। ଭଗବାନ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅ ଦେଲେ, ତା ସହ ଏମିତି ରୋଗ ବି ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଅରକ୍ଷିତକୁ ଦଇବ ସାହା, କିନ୍ତୁ ଗରିବକୁ ବୋଧେ ଭଗବାନ ସବୁ ରୋଗ ବୈରାଗ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି ଲୋ। ଅର୍ପିତା ମିନୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି କହିଲା, ବୋଉ, ତୁ ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଭାଇର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖିବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ କାମକୁ ଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଭାଇ ଅପରେସନ୍ ଭଲରେ ଭଲରେ ହୋଇଗଲା। ଦୁହେଁ କଥା ହେବା ଭିତରେ ରୋମି ଉଠି ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ପିତା ଉଠିଯାଇ ରୋମିକୁ କୋଳରେ ଧରି ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ କହିଲା, ବୋଉ, ମୁଁ ପୁଅକୁ ବୁଝାଉଛି, ତୁ ଗେଟ୍ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇ ଆସେ। ମିନୁ ହଁ ମାରି ଉଠିଗଲେ। ଅର୍ପିତା ପୁଅକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋମିର କାନ୍ଦ ବଢ଼ିଲା ପଛେ କମିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ରୋମିର ଡ୍ରେସ୍, ଦେହ ହାତ ସବୁ ଚେକ୍ କରିନେଲା, କାଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି କିଛି ନଥିଲା। ଭୋକ ହେଉଥିବ ଭାବି ଯେତେଥର ରୋମିକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ରୋମି ନ ଖାଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ରୋମିର କାନ୍ଦ ଦେଖି ଅର୍ପିତା ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମିନୁ ପୁଅର ଏମିତି କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ଆଲୋ, କ'ଣ ହେଲା? ପୁଅ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି? ଭୋକ ହେଉଥିବ କି କ'ଣ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ବୋଉ, ସେ ଖାଉନି। ଡ୍ରେସ୍ ବି ଝାଡ଼ି ସାରିଲିଣି, କୋଉଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି? ମିନୁ ପୁଅକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ତା ପେଟରେ କାନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଲୋ, ତା ପେଟ ଘୁଡ଼ୁ ଘୁଡ଼ୁ ହେଉଛି। ଦେଲୁ ଗ୍ରାଇ ମିକ୍ସଚର 2 ଠିପି ପିଆଇ ଦିଏ। ଅର୍ପିତା ତରବର ହୋଇ ଗ୍ରାଇ ମିକ୍ସଚର ବଢ଼େଇ ଦେଲା ମିନୁଙ୍କ ହାତକୁ। ମିନୁ ସେଥିରୁ ରୋମିକୁ ପିଆଇ ଦେଇ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲେ, ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଲୋ, ତତେ ନଡ଼ିଆ ପଠେଇବି, ମୋ ଛୁଆକୁ ଭଲ କରିଦେ। ଘରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ରାତି ଅଧରେ ମା ଛୁଆ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ରୋମିର କାନ୍ଦ ଦେଖି ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମିନୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଅ ପେଟ ଘୁଡ଼ୁ ଘୁଡ଼ୁ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ହେଇନି। ସତକୁ ସତ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରୋମି କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ପିତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ମିନୁ ଓ ଅର୍ପିତା ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଅର୍ପିତାର ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ଦେଖିଲା ପିକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି। ଅର୍ପିତା ହାଲୋ କହିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପିକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଅର୍ପିତା, ରାଜା ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ? ଅର୍ପିତା ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ହଁ ଭାଇ, ଏବେ ଭଲ ଅଛି ସେ। ପିକୁ କହିଲା, ଓ ଭଗବାନ, ଯାହା ହଉ ରାଜା ଭାଇ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜି ଅଫିସ୍ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିନି। ଏବେ ପ୍ରୀତିକୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ପ୍ରୀତି ଜଣାଇଲା ମୋତେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବଡ଼ ବୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପିକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ରେ। ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ଏମିତି ସମୟରେ ମୁଁ ପାଖରେ ନାହିଁ, କି ବଡ଼ ଭାଇ ବି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଉଜ କାଲି ପଳେଇଛନ୍ତି ନା? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ଘରୁ ଶୁଣିଲି। ପିକୁ କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆର ମାସରେ ଛୁଟି ନେଇ ରାଜା ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ଏବେ ତ ଛୁଟି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ ଭାଇ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପିକୁ, ମିନୁ ଓ ଲିଜା କଥା ବୁଝି ଫୋନ୍ ରଖିଲା ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଓ ମିନୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା କରି ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅମ୍ରିତ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଲେସିଆର ରାଜଧାନୀ କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ପ୍ରମୁଖ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଟେ। ଏଠାରୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ମାର୍ଗର ସୁବିଧା ଅଛି। କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀର ସୁନ୍ଦର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଏହା ମାଲେସିଆର ରାଜଧାନୀ କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ସହରର କେନ୍ଦ୍ରରୁ 45 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବି। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମିତ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରି ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମେନ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ହିଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବୁକ୍ କରି କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ସିଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ।
4 ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ସହର ସହ ମାଲେସିଆର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମିତ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏକତ୍ର ପାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ସେଇ ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠି କେବଳ ସେ 2 ଜଣ ଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଥିବ। ଅଭିପ୍ସା ଫରେନ୍ ରହି ପଢ଼ିଲେ ବି ଅମିତଙ୍କ ସହ ବାହାଘର ପରେ ମାଲେସିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ବୁଲିବାର ଖୁସି ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଆରା ଥିଲା। ସେ ଅମିତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମଣ ଅନୁଭୂତି ସବୁକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଅମିତଙ୍କ ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା? ମୋର ମାଲେସିଆ ଆସିବା ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତୁମ ସହ ଆସିବା। ମାଲେସିଆର ଏଇ କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ସହରର ଚାରିଆଡ଼ ଖୁବ୍ ସଫା ଏବଂ ରାସ୍ତାର କଡ଼ରେ ପାମ୍ ଟ୍ରିର ବିସ୍ତୃତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସହରରେ ନଭୋଚୁମ୍ବୀ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସମୂହ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ କାଚରେ ନିର୍ମିତ। ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଏହି ଗ୍ରୀନେରୀ ସହର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ରିତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ବିନମ୍ରର ସହ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମାଲେସିଆ ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବର୍ଷା ହୁଏ। ସବୁଦିନ ବର୍ଷା ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସବୁଦିନ ଖରା ହୁଏ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ବର୍ଷା ବି ହୁଏ। ବର୍ଷା କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକାର ଏରିଆ ସବୁଜମୟ। ଅମିତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ, ଆପଣ ମାଲେସିଆ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବେ କି? ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ବେଶ୍ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ସାର୍, ମାଲେସିଆ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଏକ ଦେଶ ଅଟେ। ଏଠାରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଧିକ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମହାଦ୍ୱୀପୀୟ ୟୁରେସିଆର ଦକ୍ଷିଣ ବିନ୍ଦୁ ତଞ୍ଜୁଙ୍ଗ ପିଆଇରେ ମାଲେସିଆ ସହର ଅବସ୍ଥିତ। ମାଲେସିଆକୁ ମେଲ୍ଟିଂ ପଟ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାଲେସିଆ ସହରର ଆଧୁନିକୀକରଣ, ଶାନଦାର ବାସ୍ତୁକଳା, ବିଚ୍, ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋନାସ୍ ଟୁଇନ୍ ଟାୱାର ସହ ବାଟୁ କେଭ୍ସ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦେଶ ବାହାରୁ ତଥା ଅନେକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମାଲେସିଆର ଏଇ କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ ଶାନଦାର ଖାଦ୍ୟ ତ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ସହ ସ୍କାଏ କ୍ୟାପର ସହ ଉନ୍ନତ ସପିଂ ମଲ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ ଲାଇଫର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏତେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଅମିତ କହିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବ୍ରଦର। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ କହିଲେ, ସାମା ସାମା। ଅମିତ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାୟ ସାମା ସାମା? ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ହସିଦେଇ ଅମିତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ କହିଲେ, ମିନ୍ସ ୟୁ ୱେଲକମ୍। ଅମିତ କହିଲେ, ଓକେ। ଏହାପରେ ଅମିତ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଲଗେଜ ଧରି ରିସେପସନରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ ହେବା ଭିତରେ ରିସେପସନିଷ୍ଟ ଜଣକ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ବଢ଼େଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ କହିଲେ, ସେଲାମତ ପାଗି। ଅମିତ ବି କିଛି ନ ବୁଝି କହିଲେ, ୟା ସେଲାମତ ପାଗି। ଅମିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅଭିପ୍ସା ମୁହଁ ଚାପି ଚାପି ହସୁଥାଏ। ଦୁହେଁ ଚେକ୍ ଇନ୍ ହୋଇ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯିବା ସମୟରେ ରୁମ୍ ବୟ ଲଗେଜ ସବୁ ନେଇ ଆଗେ ଆଗେ ଦୌଡ଼ିଲା ରୁମ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ଅମୃତର ହାତ ଧରି ଯିବା ଭିତରେ ପଚାରିଲା, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନ ବୁଝି ଏମିତି କହିଦେଲ? ଅମିତ ହସିଦେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଥିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ନା କ'ଣ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ତୁମେ ବିନା ପାଗଳ। ଅମିତ ହସିଦେଲେ। ଦୁହେଁ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ବୟକୁ ମାଲେସିଆର 20 ରିଙ୍ଗିଂ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ, ପିଲାଟି କୃତଜ୍ଞତାର ସହ 20 ରିଙ୍ଗିଂ ଧରି କହିଲା, ତେରି ମା କାଶୀ। ଅମିତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ପିଲାଟିକୁ। ଅଭିପ୍ସାକୁ ଜୋରରେ ହସ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ହସ ଚାପି ପଚାରିଲା, ତେରି ମା କାଶୀ ମିନିଂ? ପିଲାଟି ଧୀର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅମୃତ ଏଥର ପିଲାକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଅଭିପ୍ସା କହିଲେ, ଆରେ ବାପରେ, ଆମର ସେଠି ଯଦି କାହାକୁ କହିବ ନା, ତୁମକୁ ଚପଲରେ ସେକିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାନେ ତେରି ମା କାଶୀ? ଅଭିପ୍ସା ହସିଲା ମନ ଖୋଲି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ଟିକେ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅମୃତ ଲଗେଜରୁ ଡ୍ରେସ୍ କାଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ, ବାଥରୁମ୍ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ବାଥରୁମ୍ ପୂରା ଚିକ୍କଣ ଚକଚକ୍ ମାର୍ବଲରେ ହୋଇଛି। ଏତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଯେ ମୁହଁ ଦିଶିବ ମାର୍ବଲ ଚଟାଣରେ। ଯେ କେହି ବି ବିନା ଘୃଣାରେ ବସିପାରିବ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା। ବାଥରୁମ୍ର ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍ରେ କମୋଡ୍, ଆରପଟ କାଚର ୱାଲ୍ ଦିଆହୋଇ ବାଥରୁମ୍ ହୋଇଛି। ବାଥ୍ ଟବ୍ ସହ ସାୱାର ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଅଛି। ଗୋଟେ କଡ଼କୁ ହୋଇଛି ବେସିନ୍, କିନ୍ତୁ ୱାସରୁମ୍ ପଟେ କେବଳ କମନ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଟିସୁ ପେପର ବଣ୍ଡଲ। ନା ମଗ୍ ଥିଲା, ନା କିଛି
ଟ୍ୟାପ୍ ବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଏବଂ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ସାୱାର। ବାଥରୁମ୍ ପଟରୁ ବି ପାଣି ଆସିବା ସୁବିଧା ନଥିଲା। OS ଅଫିସର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପାଣି ପବନ ଚଳଣିରେ ବଢ଼ିଥିବା ଅମିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ବିରକ୍ତିକର ଥିଲେ ବି ବାହାର ଦେଶ ବାହାର ଚଳଣି ସହ ପାଦ ମିଶାଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଚଳଣିକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିନଥିଲେ ଅମୃତ। ଯେମିତି ପ୍ରକାରେ ବାଥରୁମ୍ କାମ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ସାରି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ବାହାରକୁ ଆସି ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଏଠି ବାଲ୍ଟି ନାହିଁ କି ମଗ୍ ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ଜାଣିଛି, ଆମକୁ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ, ତେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ସବୁ କିଛି ଆମ ଉପାୟରେ। ଅମିତ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଧେତ୍, ମୁଁ ବି ପାଗଳ, ଏତେ ବର୍ଷ ଲଣ୍ଡନରେ ରହି ଥିବା ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ହଉ ତୁମେ ବାଥରୁମ୍ କାମ ସାରି ଆସ। ଅଭିପ୍ସା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଭାରତୀୟ ସମୟଠାରୁ ମାଲେସିଆ ସମୟ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ। ମାଲେସିଆ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ସକାଳ 7:30। ଅଭିପ୍ସା ଗୋଟିଏ ନାଭି ବ୍ଲୁ ଟପ୍ ସହ ନୀଳ ଲେନ୍ଥ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ବିବାହିତା ନବବଧୂଙ୍କ ପରି ହାତେ ଧଳା ଲାଲ ବ୍ରାଇଡଲ ଚୁଡ଼ି ସେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଓଠରେ ହାଲକା ଲିପ୍ ଗ୍ଲୋସ୍ଟିଏ ଲଗାଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଉଡର ସହ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇ ଆଖିରେ ସରୁ ଧାରରେ କାଜଲ ଟିକେ ଲଗାଇ ହାଫ୍ ସୁ ପିନ୍ଧି ରେଡି ହୋଇଗଲା। ଅମିତଙ୍କୁ କହିଲା, ଘରକୁ ତ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବେ, କ'ଣ କରିବା? ଅମିତ ନିଜେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଅଭିପ୍ସାର ପଛ ଆଡ଼ୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ରୁମ୍ରେ ଥିବା ୱାଲ୍ ମିରର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ବିୟୁଟିଫୁଲ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ। ଅଭିପ୍ସା ପଛ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବୁଲାଇ ଅମିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟିକୁ ସାଉଁଳି କହିଲା, ତୁମେ ବି କ'ଣ କମ୍ ଲାଗୁଛ ନା କ'ଣ? ଅମିତ ଅଭିପ୍ସାର ଗୋରା ତକ୍ତ ଗାଲରେ ଗାଢ଼ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲେ, ତେରି ମା କାଶୀ। ଅମିତଙ୍କ କଥାରେ ଅଭିପ୍ସା ଖିଲିଖିଲି ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା ସତେଜ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କଢ଼ିଟିଏ ପରି ଏବଂ କହିଲା, ଓକେ ଓକେ, ତୁମ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଗଲେ କହିବ ଏଇଟା। ଅମିତ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମାଡ଼ ଖାଇବି ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ହଁ, ଅର୍ପିତାକୁ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଅଭିପ୍ସା ହସିଲା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଏବଂ କହିଲା, ଚାନ୍ସ ନେଇକି ଦେଖ, ତୁମକୁ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଗୋଡ଼େଇ ବସେ। ଦୁହେଁ ଆଉ କିଛି ହସ ଗପ କରି ଅମିତ କହିଲେ, ଅଭିପ୍ସା, ପେଟରେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ, ଚାଲ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରି ବୁଲି ଆସିବା ଏବଂ ବାଟରୁ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୋଟେଲ ଦେଖି କ'ଣ ଟିଏ ଖାଇବା। କ'ଣ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ଜଣା ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅଛି ଭାଗ୍ୟରେ। ଦୁହେଁ 5 ମହଲା ତଳକୁ ଲିଫ୍ଟରେ ଆସି ରିସେପ୍ସନରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରିସେପ୍ସନରେ ଗୋରା ତକ୍ତ ବସିଥିବା ଝିଅ ଜଣକ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଭିବାଦନ କରି କହିଲା, ସଲାମତ ଦାତାଂ। ଅମିତ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍, ମ୍ୟାମ୍। ଅମିତ ହସି ଦେଇ ହୋଟେଲ ତରଫରୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବାକୁ କହିବା ସହ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରବନ୍ଧ କରାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଝିଅ ଜଣକ ସମ୍ମତି ଜଣାଇବା ସହ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ପରିସରରେ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, ଯାହାକି ହୋଟେଲ ତରଫରୁ ଫ୍ରି ଥିଲା। ଅମୃତ ଓ ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରଥମେ ହୋଟେଲର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଥିବା ଲମ୍ବା ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ସଜା ହୋଇ ଖାଇବା ସବୁ ରଖାହୋଇଛି। ବଫେ ସିଷ୍ଟମ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଇନିଜ୍ ଯାଏଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଡ୍ ସହ ବ୍ରେଡ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଏଗ୍ ଆମଲେଟ୍ ସବୁ ଥିଲା ସେଠି। ଅଭିପ୍ସା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିସାରି କିଛି ନ ଆଣି ବ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନା ହେଉଥିବା ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ସହ ଜୁସ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣି ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଅମିତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଭାବି ଭାବି ପାଇନାପଲ୍, ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, କିୱି ଏବଂ ଆପଲ୍ ସହ 2ଟି ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଜୁସ୍ ଆଣି ବସିଲେ। ଦୁହେଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଖାଇ ବାହାରିଲେ। କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ସିଟି ଟୁର୍ରେ ସାଙ୍ଗରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ଥାଆନ୍ତି ଯେ କି ଶୁଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଥିଲେ। ଗାଇଡ୍ ଜଣକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଅଭିପ୍ସା ତାଙ୍କ ସହ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଖୁବ୍ ମିଶି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ। ସେ ସହର ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି କହି କହି ଯାଉଥାନ୍ତି। ମାଲେସିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ନମସ୍ତେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଦିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଅମିତ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହ ପେନ୍ କାଢ଼ି ତାଙ୍କ ଟିକି ଫୋନ୍ ଡାଏରୀ ପଛରେ ଟିପି ରଖୁଥାନ୍ତି। ଅଭିପ୍ସା ବାଟରେ ଯିବା ଭିତରେ ହିନ୍ଦୀରେ ପଚାରିଲା, ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ନାହିଁ ତ? ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ପିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଡ୍ରେସ୍, ଚାଲି ଢଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଭଳି ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ,
ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସା ହନିମୁନରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।